Responding to a media query, Mr. Price said, "We support the importance of a free press around the world." ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜਨ ਅਰੇ ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। utmost importance to highlight democratic principles like freedom of expression। यूनिवर्सिटियां दे उत्ते अटैक कर रही है पुलिस और फौज, उन्होंने इंटरनेट और बिजली कनैक्शन कट्टे जा रहे हैं, उन्होंने अरेस्ट हो रही हैं, अमरीका नूं नज़र नहीं आ रहा। 70 स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग डिटेंशन ऑफ 4 एक्टिविस्ट डिटेन्ड। 4 स्टूडेंट पहला उन्होंने चुके हुए ने, 70 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਫੜ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा इन्ना डरिया होया हुकूमत तो, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन said no permission has been sought for the screening of the documentary and it will not be allowed। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ते गुजरात नस्ल कुशी नूं लै के बनी BBC दी डॉक्यूमेंटरी संबंधी अमरीका ने पूरा यू टर्न मारिया है। हुण अमरीका दे स्टेट डिपार्टमेंट दे बुलारे ने स्पष्ट शब्दां विच कहा है कि डेमोक्रेसी विचारां दे प्रगटावे दी अते प्रेस दी आज़ादी जिहड़ी होनी चाहिदी है अते उस ते कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिदी। सो देर आयत दुरुस्त आयत। सो असी अमरीका दे इस फैसले दी शलाघा करदे हां। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਆ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹੋ ਛਤਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 2 ਪਾਰਟਸ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ BBC ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, यूट्यूब ਰਿਮੂਵਲ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਢਵਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ BBC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਫੀਅਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ और ब्रिटिशर्स जी कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स है, इंडिया का दबाव भी है। दूसरा पार्ट जो उन्होंने परसों दिखाना सी भी वो नहीं दिखाएंगे और लेकिन उन्होंने जोड़ा वो दूसरा पार्ट भी दिखा दिता है। सो मैं ये समझदा भी घट्टो घट्ट BBC डॉक्यूमेंटरी सैकेंड पार्ट ऑफ द मोदी क्वेश्चन एयर्स इन द UK सैकेंड पार्ट भी जोड़ा वो आ गया। पहला तो इन्हों का हुण इंडिया च की चल रहा है तो अमरीका ने कुत्ते खानी खा के फिर कुत्ते खानी करवा के किवें देर आयद दुरुस्त आयद वाला जिहड़ा जुमला तुसीं इस्तेमाल कीता उस नूं उन्हें हासिल कीता। हुण पहलां तो मैं दस दियां कि भी इंडिया च अजे भी की चल रहा है इस फिल्म नूं लैके जिथे कि स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो अपणियां यूनिवर्सिटियां दे विच दूजा BBC डॉक्यूमेंटरी स्क्रीनिंग एट जामिया। हुण दिल्ली दी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰਾਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਤਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਸਭ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਿਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ डिटेंशन ऑफ 4 एक्टिविस्ट डिटेन्ड। 4 स्टूडेंट पहला उन्होंने चुके हुए ने, 70 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਫੜ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ
कि भी इन्हों छड्डो। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा इन्ना डरिया होया हुकूमत तो, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सैड no permission has been sought for the screening of the documentary and it will not be allowed। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਜੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀ ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੋਸੇਵਿਚ ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। दूसरी खबर BBC डॉक्यूमेंट्री सिक्योरिटी बीफ्ड अप आउटसाइड पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, और क्योंकि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सानू ये फिल्म स्क्रीन करन तो वर्ज दिता है, और उन्होंने कहा कि जी ये और थ्रेटन टू सस्पेंड पावर सप्लाई एंड इंटरनेट कनैक्टिविटी इन द होस्टल्स। ऑलरेडी इंटरनेट और पावर सप्लाई जी दिल्ली की JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उस दे विचों कर चुके हैं, और ये जी है उन्होंने सिक्योरिटी जी है सद ली है सारी, और उन्होंने ब्लॉक कर रहे हैं। और इस दे नाल असीं देखते हैं कि इंडिया इहदे च ईवन जिहड़ा इंडिया दा एक इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, उन्होंने इस दे उत्ते एक स्टोरी भी की है जिहड़ी द हिंदू ने छापी, इंडियाज जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप, कि भी इंडिया ने द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ ब्लॉक्ड ओवर 50 ट्वीट्स ऑन ट्विटर दैट कैरीड ए लिंक टू द BBC डॉक्यूमेंट्री। एक तो उन्होंने हटवाई वो ट्विटर जेडे बाहर तो रिलीज़ हुई है, जेडे उहदा लिंक कैरी करते हैं उन्होंने भी ब्लॉक कर दिता है। और इस सारे दे उत्ते जनवरी 2023 नूं जिहड़ा ऑर्डर एमरजेंसी पावर्स अंडर द इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी रूल्स एक्ट के थले उहदा सैक्शन 69A उन्होंने यूज़ किया, और इस दे उत्ते उन्हें सवाल पूछा इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कि नेचुरल जस्टिस इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल इन पब्लिक लॉ व्हेन डिसीजंस इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स एज सच द फ्रीडम ऑफ स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले नूं कोट कीता है। देयरफॉर एनी रिस्ट्रिक्शन मस्ट ऑर्डिनरली इशू ए शो कॉज नोटिस। तुसीं रिस्ट्रिक्शन लाते हो, शो कॉज नोटिस दिंदे हो, फिर तुसीं दसदे हो कि भाई ये किवें हेट स्पीच है। हेट स्पीच तो नहीं है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, BBC कर रही है, उन्होंने कर रहे हैं। और ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की लंबी चौड़ी उन्होंने स्टेटमेंट है जिहदे च उन्होंने कहा भी ये जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप। असीं जगरनॉट का मतलब दस्सिया सी कि वो जिहड़ा जगन्नाथ का रथ उड़ीसा जिहदे थले ब्राह्मणों ने डिक्री दी हुई सी कि इस रथ के थले जिहड़ा आके मरेगा, क्योंकि उस रथ दे विच विष्णु भगवान का रूप जगन्नाथ है, सुभद्रा बिठाई हुई है जिहड़ी, और बलभद्र है, और ये बलभद्र और सुभद्रा का रथ कृष्ण दे ये भैन भरा ने, जिहड़ा इन्हां थले आके चक्के थले बड़े पता नहीं किन्ने टन का वो चक्का होता जिस थले लोग अंग्रेज़ों ने पाबंदी लाई सी, और उस जगन्नाथ तो ही जगरनॉट निकले। मतलब होंदा भी जिहड़ा भी इस थले आएगा वो कुचलिया जाएगा। और इन्होंने उहदे ते डिटेल करके कहा भी ये इंडियन डेमोक्रेसी की जिहड़ी है ये मौत है। और इहदा डायरैक्टर जिहड़ा इस डायरैक्टर ऑफ इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का अपार गुप्ता है। सो ज़ाहिर है कि भी वो भी महसूस कर रहे हैं। पर हुण असीं आईए कि भी अमरीकन किवें कुत्ते खानी करवा के वापस मुड़े ने। हुण जदों इहदा पहला पार्ट रिलीज़ होया सी और उहदे ते एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल पुछया सी, जिहड़ा इन्हां दा स्टेट डिपार्टमेंट दा स्पोक्स पर्सन है मिस्टर नेड प्राइस, कि जी इस दे बारे तुहाडा की ख्याल है। और उहदे जिहड़ा उहने जवाब दिता सी, पहला मैं वो दस दियां फिर मैं दस दियां भी किवें वापस मुड़े ने। उहने जवाब दिता सी, I am not familiar with the documentary you are referring to। तो मैनू नहीं पता तू किहड़ी डॉक्यूमेंट्री की गल करदा है। I am very familiar with the shared values that enact the United States and India as two thriving, vibrant democracies। ये नहीं मैनू पता डॉक्यूमेंट्री, हाँ इन्ना मैनू पता है भी अमरीका और इंडिया दो वाइब्रेंट थ्राइविंग डेमोक्रेसीज ने जिन्हां दियां सांझां बहुत डूंघियां ने। वैन वी हैव कंसर्न असी दस देने जो कोई कंसर्न होए, पर साड़ियाँ जड़ियाँ वैल्यूज़ ने वो बहुत डूंघियां ने, और वो वैल्यूज़ फिर की ने
ਉਹ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨੀਆਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਅਮਰੀਕਨ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਔਰ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਏ ਮੀਡੀਆ ਕੁਐਰੀ, ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਡ we support the importance of a free press around the world ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। we continue to highlight the importance of democratic principles such as freedom of expression, freedom of religion or belief as human rights that contribute to the strengthening of our democracy. This is point we make in our relationships around the world. It is certainly a point we have made in India as well. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆੜ ਕੇ ਹਾਂ ਜੱਕ ਕੇ ਜੇਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਥੇਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ utmost importance ਹੈ, it's a matter of utmost importance to highlight democratic principles like freedom of expression. ਸੋ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਲੇਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਨੇਮੈਨ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਿਨੇਮੈਨ ਸਕੁਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਔਰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਟੈਂਕ ਲੈ ਆਏ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਜੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਣੀ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈਕ ਸਟਰਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ UK ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ SFI ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਫੌਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਿਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 1930ਵਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਿਲਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਛ ਜੋ 1930ਵਿਆਂ 'ਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼, ਟੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡੀਪਰ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੋਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ RSS ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ? ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਟੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ 98% ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਈਫ ਟਰਮ ਵੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਖਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਜ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੌਥਲੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।